छोड़ो तेने ब्रह्मरुदाय आदि कवये मुह्यंति यत् सूरयः। भागवत जी नो पहलो ज श्लोक है के जेणे ब्रह्माजी ना हृदय में आवो दिव्य ज्ञान नो प्रकाश कर्यो एवा सत्य नु अमे ध्यान करीए छे। सत्यम परम धीमहि। ई प्रभुए आ वेद नो प्रकाश ब्रह्माजी ना हृदय में कर्यो। ब्रह्माजीए परम वेद नु पारायण कर्यु, तप कर्यु अने तप थी भगवान ने प्रसन्न कर्या। भगवाने आशीर्वाद आप्या, सृष्टि रचवानी आज्ञा करी। ब्रह्माजीए पूछ्यु आप कोण छो? एना जवाब में महाशक्ति श्रीमन नारायणे चतुश्लोकी भागवत कही। ई चतुश्लोकी भागवत ना श्रवण थी एने सांभळवाथी आपड़ा पाप नो नाश थाय एवुं शास्त्रों में लख्युं छे। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। आ चतुश्लोकी भागवत छे। एना पारायण थया, प्रभु प्रसन्न थया, सृष्टि रचवानी आज्ञा करी। पण ब्रह्माजीए कह्युं महाराज सृष्टि रचू क्या? आगला कल्पनो ज्यारे अंत थयो त्यारे हिरण्याक्ष नामनो दैत्य पृथ्वीनु ओसीकू करीने रसातळमां सूतो छे। ए पृथ्वीनो उद्धार थाय तो एमां सृष्टिनी रचना मंडाण थाय। एटले ब्रह्माजीना नासिकामांथी वराह नारायण प्रगट थया, हिरण्याक्षनो वध करी सृष्टिनो उद्धार कर्यो। सौथी नीचे कूर्म नारायण, एनाथी ऊपर हजारों फेणवाळा अनंत नारायण अने एना ऊपर पृथ्वी आवी रचना करवामां आवी। पछी ई फेण ऊपर पृथ्वी हती तो डगमग थाय, पड़ी जाय, एटले एनी 8 दिशामां 8 हाथीओने बेसाडवामां आव्या, जेने आपणे दिग्गज कहीए छे संस्कृतमां। आपणे कोई मोटो माणस होय तो एम कहीए ने आ तो दिग्गज छे। दिग्गजनो अर्थ शुं के कदावर, के जेनुं बरोबर वजन पड़े। एम आ 8 दिशाओमां 8 हाथीओने बेसाडवामां आव्या छे। एनुं नाम लईए तो पापनो क्षय थाय एवुं शास्त्रमां लख्युं छे। एटले ऐरावत, पुंडरीक, वामन, कुमुद, अंजन, पुष्पदंत, सार्वभौम अने सुप्रतीक आ 8 हाथीओने 8 दिशामां बेसाडवामां आव्या। 4 दिशाओ, 4 खूणा, ऊपर अने नीचे, आम 10 दिशाओ थई। ए 10 दिशाओना दिक्पालोनी निमणूक करवामां आवी, जेना नाम स्मरण थी पापनो क्षय थाय। पूर्व में इंद्र नारायण रक्षा करे, अग्नि में अग्नि नारायण, दक्षिण में यमजी, नैऋत्य में नैऋत्यदेव, पश्चिम में वरुण, वायव्य में वायुदेव, उत्तर में कुबेर भंडारी, ईशान में महादेवजी, ऊपर ब्रह्माजी अने नीचे अनंत नारायण। एमना नाम स्मरण करिए एटले पापनो क्षय थाय। आ तो पृथ्वीनी वात थई। पृथ्वी छे ब्रह्मांडनो एक भाग छे। आखुं ब्रह्मांड छे 14 लोकनुं बन्युं छे एवुं लख्युं छे। पृथ्वीथी नीचे 7 पाताळो छे, जेना नाम स्मरण करीए एटले पापनो क्षय थाय। पृथ्वीथी नीचे 7 पाताळो, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल अने पाताल। एनी ऊपर आपणो आ भूरलोक एटले पृथ्वी। एनाथी ऊपर बीजा 6 लोक छे, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक ने सत्यलोक। आम 14 लोकनुं एक ब्रह्मांड छे। आ बधुं शुं काम वर्णन कर्युं होय शास्त्रोमां? बहु समजवानुं छे। आटલું બધું વર્ણન કરવાની શું જરૂર છે? जरूरी है कि भगवान केवड़ा है एनु स्थूल स्वरूप शू है? भागवत जी में लख्यू कि भगवान ने रुवाड़े रुवाड़े एक एक रुवाड़े
14 બ્રહ્માંડો છે. ભગવાનના એક રૂવાડે 14 બ્રહ્માંડ. એવા 3.5 કરોડ રૂવાડા છે પ્રભુને. કેટલા? 3.5 કરોડ રૂવાડા. એમાં એક રૂવાડે 14 બ્રહ્માંડ છે. મેં ગણાવ્યું ને એવું એક, એવા 14 લોકનું એક બ્રહ્માંડ, એવા 14 બ્રહ્માંડ એક એક રૂવાડે, અને એવા 3.5 કરોડ ભગવાનને રૂવાડા. એટલે આપણને એટલે સમજવામાં ભગવાન એમ સમજાવે છે, આ ઋષિ હેમાદ્રી, કે મનમાં જો અહંકાર હોય મેં કર્યું તે કાઢી નાખજો. એમ અહંકારના નાશ માટેની આ ક્રિયા છે. આ શ્રવણ એનું છે કે આમાં આપણે ક્યાંય નથી. આવડા 3.5 કરોડ બ્રહ્માંડ રૂવાડામાં એક એક રૂવાડે 14 બ્રહ્માંડ, એમાં વળી ક્યાં એક બ્રહ્માંડ, એમાં ક્યાં આપણો પૃથ્વી લોક, એમાં ક્યાં નવખંડ ધરતી, એમાં ક્યાં આ ભારત ખંડ, એમાં ક્યાં આપણું આ ગુજરાત, એમાં ક્યાં સૌરાષ્ટ્ર, એમાં ક્યાં રાજકોટ, અને એમાં ક્યાં આપણું સદગુરુ આશ્રમનું મેદાન, અને એમાં ક્યાં તમે ને હું. એટલે આ તો બહુ મોટું છે. એટલે અહંકાર નિવૃત્ત થાય એના માટેનું આ શ્રવણ છે. દેહ શુદ્ધિ ત્યારે જ ફળશે કે જ્યારે અહમની નિવૃત્તિ થશે. થોડો પણ જો અહંકાર થાય તો ભાગવતજી એમ કહે છે કે ભગવાન આપણાથી દૂર થાય. અને આપણે ભાગવતનું કદાચ શ્રવણ કર્યું હોય તો આપને ખબર જ હશે કે ભગવાને વૃંદાવનમાં વેણુરવ કર્યો, વાંસળી વગાડી, અને જે અધિકારી ગોપીઓ હતી એને શ્રવણ થઈ, સાંભળી એને. એ ગોપીઓ બધી દોડીને આવી. પછી ભગવાને એમની સાથે રમણ કર્યું, પણ ઈ ગોપીઓને અભિમાન થયું પાછું કે ભગવાને અમને આટલીને જ બોલાવી છે. એટલે ભગવાન અદ્રશ્ય થઈ ગયા. અને પછી ગોપી ગીત છે આગળ. ટૂંકમાં ગોપીઓ જેવી પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલી ભક્ત પાસેથી પણ જો થોડો અહંકાર થાય તો પ્રભુ દૂર થઈ જાય. તો આપણે એટલી હજી પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યા નથી ગોપીઓ જેટલી. એટલે આપણાથી તો અનંત દૂર છે, પણ ગુરુદેવની કૃપાથી કદાચ હામાં થઈ જાય. ગુરુદેવની કૃપા તો એવી છે. એટલે અહમ નિવૃત્તિ થાય એના માટેની અત્યાર સુધીની આ બધી મથામણ હેમાદ્રી ઋષિએ કરી છે. તો 8 હાથીઓ બેસાડવામાં આવ્યા, આ 14 બ્રહ્માંડ થયા, દિગ્પાલોની નિમણૂક થઈ, એના નામ શ્રવણથી પાપનો ક્ષય થાય. આપણે જે નવખંડ ધરતી કહીએ છીએ, એ નવખંડ ધરતી એ ભાગવતજીમાં લખ્યું છે કે આખા જંબુદ્વીપનું રાજ્ય પ્રિયવ્રત રાજાને મળ્યું. એ પ્રિયવ્રત રાજાને એમ થયું કે આ સૂર્યનારાયણ પ્રકાશિત થાય છે, પણ અડધા ભૂમંડળને જ પ્રકાશિત કરે છે, અને બીજા અડધા ભૂમંડળ ઉપર તો આમ રાત્રિ છે. એટલે એણે સંકલ્પ કર્યો કે રજનીમપી દિનમ કરિષ્યામિતિ, કે હું રાત્રિને દિવસ કરીશ, એવો સંકલ્પ કર્યો. અને સૂર્યનારાયણ ઉદય થયા ને એટલે એની પાછળ પોતાના રથથી 7 વખત ફર્યા. એમાં પૃથ્વી ઉપર 9 ખંડ ધરતી થઈ ગઈ, અને આખી પૃથ્વી જળહળા થઈ ગઈ. એવું ભાગવતજીના 5મ સ્કંદમાં લખ્યું છે. એ 9 ખંડ ધરતી થઈ, એમાં આપણો આ ભારત ખંડ છે. એ 5મ સ્કંદમાં જ ભારતના લોકોની ઈર્ષ્યા કરતા હોય દેવતાઓ એવા શ્લોકો આપ્યા છે કે જુઓ તો ખરા, આ ભારતમાં જન્મેલા આ સ્ત્રી પુરુષો કે જે ભગવાનની ભક્તિ કરીને મુક્તિ મેળવી લે છે, અને ધિક્કાર છે અમને દેવતાઓને કે અમારે પુણ્ય પૂરું થાય એટલે પૃથ્વી ઉપર પાછું આવવું પડે છે. ગીતાજીમાં લખ્યું કે બહુ પુણ્ય કરીએ તો સ્વર્ગ મળે, પણ ક્ષયે પુણ્યે મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ. પુણ્ય પૂરું થાય એટલે બધા ઊંધે કાંધ પાછા પૃથ્વી ઉપર જે તે કર્મ પ્રમાણેની યોનિઓમાં જન્મ ધારણ કરે. પણ ભગવાનનો જે ભક્ત થાય, ભક્તિ કરે, ગુરુદેવના આદેશને, એમના મંત્રને, આજ્ઞાને અનુસરે અને મુક્તિને પામે, એ ભગવાનના ધામમાં જાય. અને ભગવાનનું ધામ શું છે? યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ મમ. જ્યાં જઈને માણસ પાછો આવતો નથી, ઈ મારું પરમ ધામ છે, એમ પ્રભુ કહે છે.
એટલે આ પરમધામની પ્રાપ્તિ આપણા પૂર્વજોને થાય એના માટેની આ આખી સમર્થ ક્રિયા છે. તે 9 ખંડ ધરતી થઈ, એમાં ભારતખંડ. એટલે આપણે બધા બહુ ભાગ્યશાળી છીએ કે ભારતખંડમાં આપણને આ જન્મ ધારણ થયો. ભારતખંડમાં એવી મહાન પવિત્ર નદીઓ આવેલી છે જેના નામ સ્મરણ કરીએ ને એટલે એમાં સ્નાનનું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય અને પાપનો ક્ષય થાય. ગંગા, સિંધુ, સરસ્વતી ચ યમુના, ગોદાવરી, નર્મદા, કાવેરી, સરયુ, મહેન્દ્ર, તનયા, ચર્મણવતી, વેદિકા, ક્ષિપ્રા, વેત્રવતી, મહાસુર નદી, ખ્યાતા, ગયા, ગંડકી, પુણ્યા, પુણ્ય જલય, સમુદ્ર સહિતા, સ્નાનાર્થમ અંગીકુરુ. આ બધી જ નદીઓ અમને પવિત્ર કરનારી થાય. આ બધી નદીઓના નામનું સ્મરણ કરીએ તો આપણા પાપ જાય એવું લખ્યું છે. ભારતખંડમાં એવી મહાન નગરી તીર્થો આવેલા છે જેનું સ્મરણ કરીએ એટલે પાપનો ક્ષય થાય. અયોધ્યા એટલે ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીની જન્મભૂમિ, એનું નામ લઈએ પાપ જાય એવું લખ્યું છે. અયોધ્યા, મથુરા એટલે કૃષ્ણચંદ્રની ભૂમિ, માયા એટલે હરિદ્વાર. અયોધ્યા, મથુરા, માયા, કાશી એટલે કાશી વારાણસી, કાંચી એટલે દક્ષિણમાં જે શિવ કાંચી ને વિષ્ણુ કાંચી છે, અવંતિકા એટલે ઉજ્જૈન મહાકાલનું ધામ, પુરી એટલે જગન્નાથપુરી અને દ્વારાવતી એટલે દ્વારિકા. આમનું નામ સ્મરણ કરીએ એટલે પાપનો ક્ષય થાય. અયોધ્યા, મથુરા, માયા, કાશી, કાંચી, અવંતિકા, પુરી, દ્વારાવતી, જ્ઞેયા, સપ્તૈતા, મોક્ષદાયિકા. 5 એવી મહાન સતી થઈ છે, સતીઓ કે જેના નામ સ્મરણ કરીએ ને એટલે પાપનો ક્ષય થાય. અહલ્યા, દ્રૌપદી, સીતા, તારા, મંદોદરીસ તથા પંચૈતાંસન સ્મરેન નિત્યમ મહાપાતક નાશનમ. શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે હેમાદ્રીમાં કે સૂર્યનારાયણના 6 નામ લઈએ એટલે પાપનો ક્ષય થાય. આદિત્યમ, ભાસ્કરમ, ભાનુમ, રવિમ, સૂર્યમ, દિવાકરમ, સણનામાની સ્મરેન નિત્યમ મહાપાતક નાશનમ. એના 6 નામ લેવાથી પાપનો ક્ષય થાય. 4 એવા મહાન વ્યક્તિઓ છે કે જેની દિગંતાશ્રય કીર્તિ ફેલાયેલી છે, એમના નામ શ્રવણ કરીએ એટલે પાપનો ક્ષય થાય. પુણ્ય શ્લોકો, નલો રાજા, નળ દમયંતી વાળા નળ રાજાનું નામ લઈને એટલે પાપ જાય એવું લખ્યું છે. પુણ્ય શ્લોકો, નલો રાજા. પુણ્ય શ્લોકો, યુધિષ્ઠિર, પાંડવોના મોટા ભાઈ યુધિષ્ઠિર મહારાજનું નામ લઈએ એટલે પાપનો ક્ષય થાય. યુધિષ્ઠિરજી કેવા મહાન વ્યક્તિ તમે જુઓ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે અર્જુનજીનો રથ કુરુક્ષેત્રમાં ચલાવી રહ્યા છે. ભગવાન પોતે ચલાવી રહ્યા છે તેમ છતાં અર્જુનનો રથ જમીનને અડીને હાલે અને યુધિષ્ઠિરનો રથ વેતે ઊંચો જમીનથી. ભગવાન કરતા મોટો માણસ આ યુધિષ્ઠિરજી. એનું નામ સ્મરણ કરીએ પાપનો ક્ષય થાય. પુણ્ય શ્લોકાચ વૈદેહી, માં ભગવતી જાનકીજીનું સ્મરણ કર્યો એટલે પાપનો ક્ષય થાય. અને પુણ્ય શ્લોકો જનાર્દન, ભગવાન પુરુષોત્તમ નારાયણ દ્વારિકાધીશ શ્રી કૃષ્ણચંદ્રનું સ્મરણ કરીએ એટલે પાપનો ક્ષય થાય. આ બધા ઉપાયો પાપને ક્ષય કરવાના છે. પણ પાપ કોને કહેવાય? શાસ્ત્રોમાં 4 મહાન પાપો ગણાવ્યા છે. બ્રહ્મ હત્યા, બ્રાહ્મણની હત્યા કરી હોય પાપ લાગે. સુરાપાનમ, દારૂ પીધો હોય પાપ લાગે. સ્વર્ણસ્તેયમ, સોનાની ચોરી કરી હોય તો પાપ લાગે. પરદાર ગમનમ, ખરાબ દ્રષ્ટિ કોઈ સામે કરી હોય પાપ લાગે. અને તત્સંસર્ગ પંચમઃ, આ ચારેયમાંથી એકેય ન કર્યું હોય પણ કહે છે ને શાસ્ત્રો, સંગ વિચ્યુતિકારકમ, એનો સંગ કરો એટલે 5મું મહાપાપ છે. આમાંથી એકેય આપણે ન કર્યું હોય પણ તત્ સમાનાની બહુનાની, એને સમાન હેમાદ્રી ઋષિએ અનેક જાતના પાપો લખ્યા છે. બ્રાહ્મણની હત્યા આપણે ન કરી હોય
પણ આપણી જીભ એવી છે ને ભાઈ કે એ હત્યા જેવું જ કરી લઈએ. એટલે અત્યંત કાબુમાં રાખવાની છે જીભને. જેણે જીભને જીતી લીધી ને એને જગત જીતી લીધું એમ શાસ્ત્રો કહે છે. એટલે કોઈને પણ બ્રાહ્મણોને વડીલોને કટુ વચન કહેવાય જાય તો બ્રહ્મ હત્યા સમાન પાપ જ લાગે. એટલે મારા વાલા યજમાનો, આપને નમ્ર અરજ છે કે આપ આપની જીભને અત્યંત કાબુમાં રાખશો, મીઠી રાખજો. જીભમાં હાડકું એટલે નથી આપ્યું કે કડક જીભ ભગવાનને પસંદ નથી. જીભમાં હાડકું એટલે નથી કે કડક શબ્દ તમે બોલો ને એ ભગવાનને પસંદ નથી, એટલે તમારે મીઠું જ બોલવાનું છે. અને બ્રાહ્મણો માટે તો ખાસ, જો એને આપણે આજ્ઞા થઈ જાય ને બ્રાહ્મણોને તો બ્રહ્મ હત્યાનું પાપ લાગે. અને આપણે પાપ લેવા નહીં, પુણ્ય લેવા બિરાજિત થયા છીએ. એટલે આજ્ઞા બ્રાહ્મણો કરે એ વાત તમને શું લાગે છે? એ વાજબી છે ને? તમારે ન કહેવાય, એ તમને કહે. અને એવું જ રાખજો, એટલે તમને વાંધો ન આવે, બ્રાહ્મણોને વાંધો કઈ ન આવે. અને બ્રાહ્મણો અમારા, ઓહો તમે જુઓ જ ખરા, વેદની મૂર્તિ જેવા હો. પ્રત્યક્ષ વેદની મૂર્તિ જાણે બેઠી હોય ને એવા રૂડા રૂપાળા અને અતિશય વિદ્વાન છે, બહુ વિદ્વાન છે. ગુરુદેવે પરીક્ષા લીધી, એમાં બધાએ ઉત્તીર્ણ થયા છે, કોઈને પાછા કાઢવા નથી પડ્યા. એટલે ગુરુદેવે ગુરુ તમે નહીં, પૂજ્ય ગુરુદેવે વરણ કરેલા આ મારા ભૂદેવો છે. એટલે એમને એમની સેવા કરવાની, એમને માનમાં રાખવાની, એમને પ્રસન્ન રાખવાની, એ બધી જ જવાબદારી જે તે યજમાનોની છે. અને બ્રાહ્મણોની જવાબદારી એ છે કે યજમાનનું પરમ કલ્યાણ થાય એવું તમારે પૂજન કરાવવાનું, એમના પિતૃઓનું પરમ શ્રેય થાય, ભગવાનનો ચરણ પ્રાપ્ત થાય એવા આપે પાઠ કરવાના, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાયના જપ કરવાના, અને નિરંતર એવી કામના કરવાની કે યજમાનો સુખી થાય. આ બ્રાહ્મણોની જવાબદારી છે. અને તમારી જવાબદારી એ છે કે એમને પ્રસન્ન રાખવા. એટલે બ્રહ્મ હત્યા સમાન પાપ. ગુરુનો તિરસ્કાર કર્યો હોય, ગુરુ નિંદા કરી હોય, શાસ્ત્રની નિંદા કરી હોય, વેદની નિંદા કરી હોય, સાધુઓની નિંદા કરી હોય, એમની સાથે છળકપટ કર્યા હોય, વડીલોની નિંદા કરી હોય, એમનો તિરસ્કાર કર્યો હોય, તો બધા બ્રહ્મ હત્યા સમાન પાપ લાગે. બીજું છે સ્વર્ણસ્તેયમ, સોનાની ચોરી. એ તો કરી જ ન હોય, પણ આપણા હકનું ન હોય અને એના ઉપર આપણે કબજો જમાવીને બેઠા હોય તો એ સોનાની ચોરી કર્યા જેવું જ છે. વીણ હકનું લેવું, અનીતિનું ખાવું, ભ્રષ્ટાચાર કરવો, આ બધા સોનાની ચોરી સમાન જ પાપો છે. પોથી ઉપરથી છૂટા લેવામાં 10 વધારે લેવા, એ પણ સોનાની ચોરી કર્યા સમાન જ પાપ છે. આપણાથી ન મુકાય કાંઈ નહીં, બીજાને મુકતા અટકાવવા, એ પણ સોનાની ચોરી કર્યા સમાન જ પાપ છે. એટલે આ બધું મગજમાં રાખવું જરા, અને હૃદયમાં ઉતારવું કે કોઈને અટકાવવા નહીં, આપણે અટકવું નહીં, બધાને ખૂબ દેવું. આ સ્વર્ણસ્તેયમ. ન ખાવાનું ખાવું, ન પીવાનું પીવું, ન લેવાનું લેવું, એ બધા દારૂ પીધા સમાન પાપો છે. કોઈ પણ પ્રકારનું વ્યસન રાખવું એ દારૂ પીધા સમાન જ છે ભાઈ. 135 ખાવ કે 120 ખાવ, એ બધું ઈ જ છે. બાબાલાલ, જય સિયારામ. આ તો હામાં બેઠા એટલે નામ લીધું, ચિંતા ન કરતા. પણ એ વ્યસન રાખવું ની આપે પાપ છે. એટલે આ પૂજા અર્ચા ચાલે ને ત્યાં સુધી તમે આ બધું કઈ કરશો જ માં હો. મારી આપને નમ્ર વિનંતી છે કે એનાથી દૂર રહેજો. તમામ પ્રકારના માવાથી દૂર રહેજો. ઓલું નથી ગીત, માવાને માખણ ભાવે રે, માવાને મિશ્રી ભાવે. એને બીજું આ નો ભાવે કાંઈ. કાનાને માવાને જે કયો ને એ બધું ઈ. એટલે એમાં માવાને ત્યાગો. એટલે તમારે એમ ન માનવું કે માવો આ છે, એમ હું કહેવાનો એ હતો.
એટલે વ્યસનથી દૂર રહેજો, એ બધું પાપ દારૂ સમાન છે. કોઈ પણની સામે તિરસ્કાર પૂર્વક જોવું, પર સ્ત્રી સામે ખરાબ દ્રષ્ટિ કરવી, આ બધા જ પાપ પરદાર ગમન સમાન છે. વ્રત લઈએ તો એને પૂરું ન કરીએ પાપ લાગે. અનેક પાપો છે. કુગ્રામ વાસ નામનું એક પાપ છે. જે ગામમાં પીપળો ન હોય, શિવ મંદિર ન હોય, રામ મંદિર ન હોય, વેદવાદી બ્રાહ્મણ જે ગામમાં રહેતો ન હોય, એ ગામમાં એક રાત વાસ કરીએ તો કુગ્રામ વાસ એવું પાપ લાગે. આવા અનેક પાપો છે. શાસ્ત્રોએ એને 4 વિભાગમાં વહેંચ્યા. પહેલું કાયિક એટલે કાયાથી શરીરથી થયેલું પાપ. બીજું વાચિક એટલે વાણી દ્વારા થયેલા પાપો. ત્રીજું માનસિક એટલે મનથી આપણે કોઈનું ખોટું કરવાની ચેષ્ટા કરી હોય તો માનસિક પાપ. અને સાંસાર્ગિક એટલે કોઈના સંગ